ان حالاتوں میں ایک بڑا خاص مضمون میرے دل میں، اصل اطمینان کہاں پر ہے؟ آئیں یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھیے، اس کا 26واں باب۔ کون سا؟ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 26واں باب۔ تو لکھا ہے، جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا۔ کس کو؟ بولیے نا، جس کا دل قائم ہے تو اسے، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ سلامتی کی بات ہم آج سیکھیں گے۔ خدا کا وعدہ عارضی سلامتی نہیں بلکہ کامل سلامتی، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور خداوند کا وعدہ کیا ہے؟ خداوند یہاں پر فرما رہا ہے کہ میں تجھے سلامت رکھوں گا۔ I will keep you in a perfect peace۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دکھوں کے اندر تو ڈاواڈول نہیں ہوگا، دکھوں کے اندر تو دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہوگا۔ دکھوں کے اندر دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہی بے چین ہو جاتے ہیں دکھوں کے اندر، اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بڑی دفعہ گر جاتے ہیں، بڑی دفعہ مر جاتے ہیں۔ لیکن جو خداوند پر توکل کرتا ہے، دکھوں کے اندر خداوند اسے گرنے نہیں دے گا۔ خداوند اسے کیا کرے گا؟ خداوند اس کو پورے اطمینان میں رکھے گا۔ یاد رکھیے، بیماری کے اندر بھی خدا اس کو سلامت رکھے گا۔ حالات جیسے بھی ہوں، خدا اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اس کا وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا توکل خداوند پر ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ وہ لوگ پریشان ہیں جو خدا پر توکل نہیں کرتے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ مایوس نہیں ہیں دکھوں کے اندر بھی، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دکھوں کے اندر سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی ڈاواڈول نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، خداوند دکھوں کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ بڑا خوبصورت حوالہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ جس کا دل قائم ہے تو اسے کیا رکھے گا؟ سلامت رکھے گا۔ تو اسے سلامت رکھے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب دنیا کے لوگوں پر مصیبت آتی ہے، ان کا ریئیکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن جب خدا کے لوگوں پر مصیبت آتی ہے، ان کا رد عمل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے، لیکن خدا کے لوگ یہ کہتے ہیں خدا ہمیں مرنے نہیں دے گا، خدا ہمارے لیے راستہ بنائے گا۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اس مصیبت سے ہمیں کون نکالے گا، لیکن خدا کے لوگ کہتے ہیں ہمارا خداوند ہمیں مصیبت سے نکالے گا۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، لیکن خدا کے لوگ کہتے ہیں ہم زندہ بھی رہیں گے اور اس کی نجات کو بھی دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ دوبارہ پڑھیے، جس کا دل کیا ہے تو اسے کیا کرے گا؟ کس کو؟ وقتی سلامتی نہیں، ابدی سلامتی کی بات کر رہا ہوں میں، عارضی سلامتی نہیں۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے، میں آج آپ کو سچی بتاؤں، خدا کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کرائے پر بھی رہ کر خوشحال ہیں،
मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने उन लोगों को देखा है जो खुदा के साथ नहीं चलते, घर भी अपना है लेकिन कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, कोई उनकी जिंदगी का मकसद नहीं है। और खुदा अपने लोगों को उन हालातों में भी जहां पर लोग कह रहे हैं ये मर जाएंगे, खुदा उनको सर्वाइव कर रहा है और खुदा उनको ब्लेस कर रहा है। ये बात मैंने देखी है, मैं सच कह रहा हूं। मैंने देखा खुदा के लोग किराए पर रहकर भी दायकी देते हैं और लोग दूसरे अपने घरों में भी रहकर उनके घरों में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई बरकत नहीं है, लेकिन वो किरायों पर रहकर भी खुशहाल है क्योंकि वो खुदावंद पर उनका तवक्कल है, क्योंकि खुदा से वो प्यार करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा। मैंने ये देखा है, यकीन जाने मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि वो लोग जो खुदा पर तवक्कल करते हैं उनकी जिंदगी में एक खास बरकत है। वो तूफानों में भी नहीं डोलते, वो जैसे भी हालात हो वो पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि उनको पता खुदावंद उनके साथ है। और जो दुनियावी लोग हैं मैंने देखा वो परेशान ही रहते हैं, और जो खुदा के लोग हैं वो परेशान नहीं होते। उन्होंने एक बात सीख ली है और वो बात उन्होंने क्या सीखी है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। आमीन। इस सलामती के अंदर शर्त क्या है सुनना चाहते हैं? जिसका दिल कायम है, शर्त ये है दिल का कायम होना। सलामती का तल्लक दिल के साथ है। पढ़िए ना, हवाला खोलिए दोबारा, शाबाश खोलिए जरा। जिसका क्या कायम है? कई दफा तुसी नहीं कहते दिल काऊ माऊ करता है, कई बीबियां काऊ माऊ मेरा दिल कर है, इसका मतलब की है? दिल कटता है। जब दिल घटेगा तो क्या होगा? इत्मीनान नहीं होगा। कई बंदे भी कहते दिल कटता जाता है। मैं आपको वैसे खुश करने के लिए कह रहा हूं। सलामती का तल्लक कहां से है? दिल के साथ। कहां पर है? मसलों में लोग खुदा के बेचैन नहीं होते, दुनियावी लोग बेचैन होते हैं। अब दुनियावी लोगों से मायूस होते हैं लेकिन रूहानी लोग खुदा पर तवक्कल करते हैं। दुनियावी लोगों को खौफ होता है चीजें हम पर आ पड़ेंगी, लेकिन रूहानी लोगों को खुदा की जात पर तवक्कल होता है। आमीन। कायम रहने का मतलब क्या है? मजबूती के साथ जुड़े रहना। आपका दिल अगर, इधर देखिए, आपका दिल अगर कायम नहीं है, हिलजुल वाला दिल है आपका, आपकी जिंदगी में कभी सलामती नहीं आएगी। कई लोग होते हैं, इधर देखिए, कुछ टाइम बड़ी दुआ करते हैं, कुछ टाइम कभी दुआ नहीं करते। कुछ लोग होते हैं खुदा के साथ 1 महीना प्यार करते हैं, 1 महीना नहीं करते। चर्च रेगुलर आए, बाद में फिर कई, आपने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं, इधर देखिए, बड़े बेयकीने से होते हैं, उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप इधर देखिए, एक आदमी था, उसने भैंस को निशाना बनाया, और एक आदमी था, उसने पत्थर को निशाना बनाया। जिसने भैंस को निशाना बनाया, क्या उसका निशाना लगेगा? भैंस क्या करेगी भला? हाँ, बोलिए ना जरा। तो जिसने पत्थर को, जिसने चट्टान को निशाना बनाया, हाँ बोलिए ना। अब चट्टान को जिसने निशाना बनाया है उसका फोकस है, और जिसने बैल को बनाया उसका फोकस है
کئی لوگ ہیں ادھر دیکھیے، آپ کی برکت کیوں نہیں ہے؟ آپ فوکس کے اندر نہیں ہیں، آپ بیل کی مانند ہے، آپ کا دل بیل کی مانند ہے، ہل جل کرنے والا، ہائے کم ہوئے گا کہ نہیں، میں برکت پاواں گی بھی کہ نہیں، میں دائیکی داں گی، میں غریب ہو جاؤں گی، میں دعا دے نہیں، بلکہ فوکس رکھیں کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے قادر ہے، اگر میں اس کے کلام پر ایمان رکھوں گی خدا میرے لیے کرے گا۔ پیس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جس کا دل قائم ہے۔ کہ کس کا؟ تو کس کا یہاں؟ اگر آپ کا دل قائم نہیں ہے، اگر آپ کا دل مضبوط نہیں ہے، کبھی تھوڑا ہو گیا، کبھی زیادہ ہو گیا، کبھی زیادہ بندگی کر لی، کبھی تھوڑی کر لی، کبھی زیادہ تابعداری کر لی، کبھی کم کر لی، ہاں پھر کام نہیں بنے گا۔ پیس کا تعلق دل کی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی لکھا ہوا نا، جس کا دل قائم ہے تو اسے کس کو بلا؟ اپنے دل کو چیک کریں کہ آپ کا دل قائم ہے، ہلنے والا تو نہیں ہے۔ جیسے طوفان میں بچہ اپنے باپ کی بازو نہیں چھوڑتا، ویسے آپ کا دل مضبوط ہونا چاہیے کہ خدا کا بازو نہ چھوڑے، حالات جیسے بھی رہے۔ آمین۔ اور اصل کنجی کیا ہے پیس کی؟ اس آیت کے اندر ایک اور بڑی چابی ہے، لکھا جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ آپ کا توکل کس پر ہے؟ اگر آپ کا توکل خداوند پر رہا، کبھی اپنے ایمان کو چھوٹا نہ کریں۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں ایک بات، ایک پادری سی، اس کی گواہی سے مجھے بڑی برکت ملی۔ وہ ایک شراب پینے والے کے گھر میں وزٹ کرتا تھا، اور اس نے ہر روز اس کو کہنا، جب بھی اس کے گھر جانا، بھائی تو چرچ آیا کر، بھائی تو چرچ آیا کر۔ ایک اتوار کیا ہوا، وہ بھائی بندہ چرچ آ گیا، شراب پینے والا پیچھے بیٹھ گیا۔ اس دن چرچ جی مضمون پتہ کی سی؟ دائیکی۔ وہ پادری بڑا پریشان ہویا، انہیں کیا یارے بندہ ایڈی مشکل آیا ہے تے چندے دی گل سن کے پلا ناراض ہو جائے تے مضمون بھی اجے ہے۔ انہیں دل چ دعا کی تھی، انہیں کہ خداوند مینوں اطمینان دے، کیونکہ وہ بندہ کافی بڑا آدمی تھا لیکن شراب پیتا تھا۔ پادری اس سے پیار کرتا تھا، اس کے گھر میں جایا کرتا تھا۔ ہم نے شراب پینے والوں سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے گناہ کرنے والوں سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہی ہمارا فیل۔ جو کپیاں پیتے ہیں، جو کپی پیتے ہیں، شینڈی پیتے ہیں، ہم نے ان سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں ہوا کیا سنیے، وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، پادری صاحب نے کہا دائیکی دو، خدا آپ کے حالات بدلے گا۔ اس شراب پینے والے کو یہ بات سمجھ آ گئی، وہ گھر گیا، اس نے دائیکی دینا شروع کی۔ سنے میری بات، اس نے دائیکی، اس نے کہا میں دائیکی دوں گا۔ اس نے پادری نے سوچا شاید یہ ناراض ہو جائے، اس نے کہا میں آج سے دائیکی دوں گا، میں نے کلام سن لیا۔ آپ اندازہ کریں گے اس نے جب خداوند پر توکل کیا تو ہوا کیا، اس کی ایک بیٹی جاپان چلی گئی، ایک بیٹا UK چلا گیا، ایک بیٹا دبئی چلا گیا، اور اب ان کی دائیکی مہینے کی 5 لاکھ روپیہ ہے۔ اور پادری صاحب نے ان کو بولا بھائی یہ دائیکی روک دو۔ انہوں نے کہا نہیں پادری صاحب، یہ میں نے سٹارٹ کی ہے، اب میں اس کو نہیں روکوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی اور کام کر لیا کرو۔ 5 لاکھ روپیہ، اور یہ سارا کمال خدا پر توکل کرنے کا ہے۔
उसने खुदा पर तवक्कल किया और वो इत्मीनान में है आज, और उसने तौबा भी कर ली, और उसकी फैमिली ने यीशु को कबूल किया, और हर महीने वो 5 लाख रुपया दायकी भेजते चर्च के अकाउंट में। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने खुदा के कलाम पर तवक्कल कर लिया। जो तवक्कल करेगा वो सलामती में रहेगा, जो तवक्कल करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो तवक्कल करेगा वो कभी मायूस नहीं होगा। और वो पास्टर ने उनको कई दफा कहा, आप भाई दायकी ना भेजे, इतनी बड़ी दायकी है। उसने कहा नहीं, जब जब हमने रोकी है हमारे घर में मुसीबत आई है, जब जब रोकी है हमारे घर में गम आया है, जब जब हमने दायकी। आप खुदा का पैसा खाकर प्रॉस्पर नहीं हो सकते, आप खुदा का पैसा खाकर फलदार नहीं हो सकते, आप मायूस ही रहेंगे। कदी तुहाडे ना की हो जाएगा, कदी तुहाडे ना की हो जाएगा, कदी तुहाडे ना की हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुदा का पैसा पूरे तौर पर देंगे, खुदा आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। और ये कलाम, आप इस कलाम पर ईमान लाएं या ना लाएं, ये आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है सुनाना। हमने कभी किसी की जेब से पैसा नहीं लिया, लेकिन कलाम यही है, कलाम यही है। और जिसका दिल आपको नहीं पता, इब्लीस आपको रोकता है। आप सोचते शायद मैं खुद नहीं देता, मैं सच्ची कह रहा हूं आपको। बड़ी दफा आप सोचते मैं नहीं दे रहा, चल मेरे ए कम हो जान दे। नहीं, आपको नहीं पता, आपको शैतान रोकता है, क्योंकि शैतान को पता है अगर इन्होंने देना शुरू कर दिया तो फिर खुदा इन्हें देना शुरू कर देगा। और खुदा, इब्लीस चाहता मांगते रहें, इब्लीस चाहता आप कौड़ी कौड़ी पे मथाज रहें, इब्लीस चाहता आप रुलें, इब्लीस चाहता आप धक्के खाएं, इब्लीस चाहता है आप धूम में जलें, इब्लीस चाहता है आप का कुछ भी ना रहे, इब्लीस चाहता आप नाफरमान रहे, इब्लीस चाहता है आपको दुख पहुंचाए, इब्लीस चाहता आप गरीब रहे, इब्लीस चाहता आपके किचन में आटा ना हो, इब्लीस चाहता है आपके घर में अच्छे बर्तन ना हो, इब्लीस चाहता है कि आप हमेशा नीचे रहे, इब्लीस चाहता है आप अपने आप को गरीब समझे, इब्लीस चाहता है आप अपनी सोच को कहें कि नीचे रखें, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आज रात उसको बताइए कि मेरा तवक्कल खुदावंद पर है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। मैं आपको आज अपनी बात बताऊं, मैं तो भाई कभी भी गरीब नहीं हुआ खुदा को देने से, और खुदा को देने से बरकतें स्टार्ट हो जाती हैं। अन्ना की जाने बसंत दी बहार, अन्ना की जाने उन्नू की पता केड़ी केड़ी गुड्डी उड़ रही है, ना फरमान को क्या पता ये कलाम कितना बाबरकत बना देता है। अन्ना की जाने बसंत दी बहार। जो कलाम पर ईमान नहीं रखते, अमल नहीं करते, उनको इस कलाम की बरकतों का नहीं पता। पिछले दिनों एक लड़की दुबई से आई हमारे पास, उसकी गवाही बड़ी फैंटास्टिक थी। एक वक्त था उसकी सास उसको कपड़े नहीं देती थी, उसको पुराने कपड़े देती थी जो घिसे पटे कपड़े थे बच्चों। और एक वक्त आया उसने खुदा को दायकी देना शुरू की। उसकी सास उसको अपने कपड़े देती थी, घिसे पटे कपड़े। एक वक्त आया उसने खुदा को दायकी देना शुरू की। आप हैरान होंगे, दुबई जैसे मुल्क में रहकर वो 5-5, 6-6 लाख रुपया कमा रही है, खुदा उसको दे रहा है। खुदा आपके लिए वो दरवाजे खोल देगा जो आपने कभी नहीं देखे अपनी जिंदगी में। मेरा आज कोई मिशन नहीं था ये सारी बातें करने का, बल्कि ये खुदा में आप इधर देखिए, आप खुदा को देने के बगैर बाबरकत नहीं हो सकते।
मेरी बहनों, बच्चों, मैं आज आपसे एक बात करता हूँ। जो औरतें काम पे नहीं जाती, जो पैसे मिलते उनसे निकालना देखिए खुदा आपके लिए क्या क्या करेगा। आप हैरान हो जाएंगे। 1 साल करके देखो, कि अगर आपके पास कोई कमी रह गई तो आप कहेंगे पादी साहब, क्योंकि खुदा देने वालों को देता है। जो देते हैं खुदा, जो खुदा को देते हैं, खुदावंद उनको ब्लेस करता है। जिसका तवक्कल खुदावंद पर है तो उसे क्या रखेगा? हाँ, नहीं 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 नहीं, जिसका तवक्कल खुदावंद पर तो उसे सलामत रखेगा। जिसका, कितने लोग हैं इधर देखें, मुश्किल काम है। जड़ी दवाई खट्टी हुंदी है ना, आपको पता है मुकाशवा की किताब में यूहन्ना अरब से क्या कहा गया? कहा ये है तो कौड़ा, लेकिन तेरे अंदर जाकर क्या कर देगा? ये मुंह में तेरे कौड़ा लगेगा, लेकिन अगर ये अंदर चला गया तो शहद की तरह मीठा है। कलाम आपने खाना शुरू कर दिया ना, मुंह में बिल्कुल कौड़ा लगेगा, अंदर आपका ताज़ा कर देगा, अंदर से आपको बाबरकत कर देगा। और वो मुंह में कौड़ा लगेगा आपको। मेरे बेटों, मेरे बेटियों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद से प्यार करो, खुदा से मोहब्बत करो, आपके हालात बदल जाएंगे। कलाम पर चलना सीखो, सुनना ना सीखो। कलाम पर चलना सीखो, सुनना नहीं। जे कबूतर डाना मना है तो मना है, ये नहीं है गल बड़ी चंगी बाहर जाके कबूतर डा रहे। चुगली करना ये मना है, ये हाँ, लेकिन बाहर जाके दूसरों की बुराई कर रहे हैं। शराब पीना मना है, हाँ गल सही, लेकिन बाहर जाके वही काम कर रहे हैं। खुदा को दो, खुदा से प्यार करो, खुदावंद आपके हालातों को बदल देगा। कितने लोग अपने गरीब अपने आप को समझते, बेचारा समझते हैं। खुदा को हिस्सेदार बनाओ अपनी चीजों का, पार्टनर गॉड बनाओ, खुदा को हिस्सेदार बनाओ। समझे? हाँ, जब पार्टनर खुदा को बना लेंगे, खुदा आपके हालात ऐसे कर देगा, सुंदर कर देगा। आपको घाटा नहीं आएगा, आपको घाटा नहीं आएगा। आपके ऊपर क्यों रूहानी पैसे की बरकतें फ्लो नहीं करती? क्योंकि हम खुदा को देते नहीं उस तरह जो वो रिक्वायर कर। हमने अपनी मर्जी से डालना है, हमने अपनी मर्जी से नहीं, हमने कलाम की मर्जी से करना है, और खुदावंद हमारे लिए बड़ा कुछ करेगा। आमीन। और ये उस शराबी के लिए अगर हो सकता है जिसने बाद में तौबा की, तो खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए नहीं है कि नहीं? बोलिए ना। और खुदा आपको ब्लेस करेगा। खुदा को देख के दे, खुदा से प्यार करके देखें। अगर मैं आज तक बाबरकत नहीं हुआ, इसमें सारा कसूर मेरा है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो।